trying to make up your mind like you need more time. You've already spent most of mine. Even when your words fail, you try to keep it light. You realize I'm done right. You can be honest, I don't appreciate your lies. It's about damn time you get it right. 'Cause I'm up all night and you keep pretending that you'll keep fighting. Save the world when it falls. I'm up all night and you just keep talking. Are you even the slightest worried that I move on and walk? Hello, welcome to our channel. So, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെയാ? അതെ, ബോസ്റ്റണിൽ ഒരു വലിയ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസ് ആണ്. സോ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസ് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള. അതെന്താണ്? ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എല്ലാവർക്കും അറിയാമെങ്കിൽ ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്താണ് അറിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റിയലായിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ വന്നേക്കുവാണ്. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ പണ്ട് കാലത്ത് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി ഉണ്ടായ ആ സംഭവം റീഇനാക്ട് ചെയ്ത് അവരിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഷിപ്പ് ഇതെല്ലാം കിടപ്പുണ്ട്, ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥലം. സോ ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ചെയ്തത്. സോ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ആക്ട് ഇല്ലേ, ഒരു ആക്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Clearly you've all have a great devotion to the cause because you've braved the cold. 20 minutes later. Yes. So, he's meeting. So yes, that meeting. So what happened? Did the governor say we can send the ships back to England? Yes. We don't have to destroy this tea? We can all go home? No, we are destroying it. Oh no. Heaven forbid he bends to the will of his people. All right. Well, I hope that I hope you know what you're about to do is considered treason against the crown. Do any of you know how we punish treason in the colonies? Repeat after me. I won't tell. I won't tell. And that's it. The tea awaits you. We'll have to guide you through the destruction. They'll tell you what to do. So make your way on through this gangway here. Have any of you been on a ship like this before? No. Oh, good. Me neither. I feel much more at ease. In fact, Mr. Adams told me to stand guard on the ship in case people were to come down here to help. And I'm assuming that by your presence, the royal governor has, well, what was the news from the meeting? So here lies 3 chests of the detested tea. So feel free to grab a hold. Do be careful. They can weigh upwards of about 50 pounds or so. So team up on them if you'd like. On the count of 3, we'll ascend these chests into the depths. Ready? 1, 2, 3 over the sides. And there they go, sinking irretrievably to the bottom of Boston Harbor, never to be seen again. ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് 1773 ഗ്രിഫിൻ വാർഫ് ബോസ്റ്റണിൽ നടത്തിയ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോട്ടസ്റ്റ് ആണ്. പെട്ടെന്ന് ബ്രിട്ടൻകാർ US ടാക്സസ് കൂട്ടിയപ്പോൾ അതിനെ പ്രതിഷേധിച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രോട്ടസ്റ്റാണിത്. പേട്രിയോട്ട് ലീഡർ സാമുവൽ ആഡംസ് ആണ് ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത്. അതിൽ സൺസ് ഓഫ് ലിബർട്ടിയിൽ വരുന്ന 60 മെമ്പേഴ്സിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഒരു 342 ബോക്സിൽ വരുന്ന ചായപ്പൊടി ബോസ്റ്റൺ ഹാർബറിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞാണ് ഇവരുടെ പ്രതിഷേധം അവർ കാണിച്ചത്. ഇത് ഏകദേശം $1 മില്യൺ വർത്ത് വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പ്രതിഷേധത്തെയാണ് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. I was gonna say, everybody
Nobody here has had their run-ins with the law. Everyone had answers very quickly. There's witnesses, evidence. So we needed 2 witnesses to come forward and testify to the fact that I was there. And well, all right, you know what, patrons? Let's head to the final part of our journey. Now, patrons, for this final part, there will be no recording or any instant. ഇവിടെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ടായിരുന്നു. മ്യൂസിയത്തിനുള്ളിൽ കയറി, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം അത് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ്. അവിടുത്തെ ഓൾഡ് ചെസ്റ്റ്, ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ടീ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് 5 വെറൈറ്റി ഓഫ് ടീസ് കിട്ടും. അത് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പിന്നെ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മേടിക്കാൻ വേണ്ടി കപ്പിൽ അവർ തരും. അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ തൊഴിലുകൾ പോലത്തെ കോഫി മഗ്ഗുണ്ട്, അത് നമുക്ക് മേടിക്കാം. എന്നിട്ട് അവിടെ ക്യാഫ്റ്റീരിയ ഉണ്ട്, അവിടെ പോയി 5 ടൈപ്പ് ടീസ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടീ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം അല്ലേ? പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് എന്ന്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ടീ എന്ന് പറയുന്നത്. So, what do you like about here? What do I like about here? Yeah. Oh, so many different things. I like that I get to meet people from all over the world. I get to talk to people about tea, especially these teas. They're pretty cool because you can taste history. Where That's else true. can you do that? That's true. And which tea is your best one? My favorite? Yeah. Depends on the day. But most of the time it's the Kanju, the 4th one that you tried, the one Okay. that's similar to English breakfast tea. Because I just feel like that's how what tea is supposed to taste like. But I really do like the second one, the really expensive yeah. Young Hyson as well. That's a good one. So yeah, especially in the summertime because it's a little cooler, so it's more refreshing. Okay. Gilu sir. ടീ കുടിച്ച് ക്ഷീണിക്കാൻ ഞാൻ ഇരുന്ന് പോയതാണ്. I am from 1773. Yes, I haven't heard about 2021 yet. I'm sorry, are you a witch? Can you see into the future? I'm a time traveler. Oh, goodness gracious. Look, I'm already keeping quite a few secrets today, along with your treason, so of course I will keep your wizardry and witchcraft Yeah, as if a you want, secret as I well. can tell you what will happen. Oh, yes, quite. And of course the fashion is Fashion. quite up to date. I like this fashion better than our fashion. You know, the stays can be a bit tight if you do them up wrong, but that's quite all right. We make do, of course. Okay. Nice to meet you. It was lovely to meet you. See you. Bye bye. ഞങ്ങളിതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി. സോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ശരിക്കും നടന്നത് ഈ തീരത്ത് തന്നെ, പുഴയുടെ തീരത്ത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നടന്നത് ആ റെഡ് ബിൽഡിംഗ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ശരിക്കും ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടിയുടെ ഇവർ വലിച്ചെറിഞ്ഞത്. കാരണം അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നടന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം ടീം കൊണ്ട് ഇതായിരിക്കും. കാരണം $1 million വർത്തിൻ്റെ ടീ ആയിരുന്നു ഇവർ പുഴയിലോട്ട് ഇട്ടത്. സോ അത് മൊത്തം ഇവിടെ കിടന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഓൾറെഡി ഒരു ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. സോ ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ പുറമെ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ടായിരുന്നു. മ്യൂസിയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അവിടുത്തെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പറയുമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടിയുടെ അന്ന് എറിഞ്ഞൊരു ബോക്സ് ഇപ്പോഴും അവർ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ബോക്സ് എന്നിട്ട് നേരെ പോയത് ഒരു കടലിൽ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് കിട്ടി. അയാളത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊച്ചിന് കൊടുത്ത് അതിനകത്ത് ഫോട്ടോയും പടമൊക്കെ വരച്ചു വെച്ചു. ആ കൊച്ചത് ഡോൾ ഹൗസ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. പിന്നീട് അത് സ്കൂളിലോട്ടായിരുന്നു പോയത്. സ്കൂളിലെ പിള്ളേർക്ക് ബുക്ക് ഇതൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഷെൽഫ് പോലെ സ്റ്റോറേജായി. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോയത് പിന്നെയും കടലിലോട്ട് തന്നെ. പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് ഇവരിത് കണ്ടുപിടിച്ചെടുത്തത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ അവർ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടിയുടെ അവിടെ നിന്ന് നശിച്ചു പോയ ഒരു പെട്ടിയാണ്. ആ പെട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റി. അത് നല്ലൊരു സുരക്ഷിതമായിട്ടൊക്കെ വീഡിയോ കാണിക്കുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട് 2 ആൾക്കാർ നിൽക്കുമായിരുന്നു വീഡിയോ എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെന്ന പോലെ. കാരണം അവരുടെ വേഷവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നി. സോ പുറത്തോട്ട് പോകാം.
ഞങ്ങളിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ട് ചെയ്ത അത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ആക്ട് ചെയ്തു. അതെ, ബോസ്റ്റൺ അതെടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. സോ അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. സോ ഞങ്ങളിനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്, അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നോക്കി. അപ്പം വിട്ടാലോ? വിടാം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞു തരാമെന്ന്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്കിവിടെ വന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായത്. ചുമ്മാ കുറേ $1 million ടീ വെറുതെ അവന് ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു. അതാണ് മെയിൻലി സംഭവിച്ചത്. അതൊരു പാർട്ടിയാക്കി മാറ്റി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് ഇവിടെ തീരുവാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ഇന്നും ഹിസ്റ്ററിയാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററീസും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നു. അതുവരത്തേക്കും അതിൽ കൂടെ തന്നെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ കാണാം.